Good morning dear students, welcome to another class of chemistry. Today we have to study the purification, properties and application of colloidal solution. In the last class we discussed about what is meant by colloid, its classification and micelle formation, cleansing action of soap, etc. And also the preparation methods of the colloidal solution. So here we have to discuss the purification of colloidal solution at first. So what is meant by purification of colloidal solution? Colloidal solution while preparing contains a lot of impurities and sometimes presence of electrolyte. Actually, the presence of electrolyte is essential for the purification of colloidal solution. But if the presence of electrolyte is in excess, it becomes an impurity or in the case of colloidal solution. So, we have to remove that excess amount of impurity from the solution, colloidal solution, and the process in which removing impurities from the colloidal solution is known as purification of colloidal solution. Okay, so there are several methods which used for the purification of colloidal solution. Let's have a look on them. The first method of purifying colloidal solution is dialysis. You are familiar with the word dialysis. But biological human body dialysis process. But in the case of colloidal solution also, one of the purification method is known as dialysis. Okay. The process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion using a membrane. Since particles in the true solution can pass through the membrane, and the membrane can be used for the dialysis and the apparatus can be used for the dialysis is known as dialysis. അതായത് നമ്മുടെ ഡയാലിസിസിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ആക്ച്വലി ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു apparatus ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. A bag of suitable membrane containing the colloidal solution is taken in a vessel which contain continuously flowing water. ഒരു ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബാഗിനുള്ളിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെംബ്രെയിനും ഉണ്ട്. അതിനകത്തിലാണ് നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ബാഗിനെ ഒരു വെസലിലേക്ക് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വെസൽ കണ്ടെയ്ൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ. ആ വെസലിനകത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിനു മുന്നേ the device used for this process is known as dialyzer. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് dialyzer. Okay, so in the process of purification of colloidal solution, dialysis, yes, you have taken a bag containing suitable membrane contains the colloidal solution to be purified, which is suspended in a vessel containing continuously flowing water. Then the ions and molecules present inside the bag diffused through this membrane into the water taken outside the bag, and the colloidal solution left behind in the bag is purified. അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വെസലിലാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡയാലിസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന ഫിനോമിന യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാഗിനുള്ളിലുള്ള അയോൺസും മോളിക്യൂൾസും ഈ മെംബ്രെയിനിലൂടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും? ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന വാട്ടറിലേക്ക് വരും. പിന്നീട് ബാക്കി ആ ബാഗിനുള്ളിലുള്ള കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദി apparatus used for this dialysis is known as dialyzer. Okay, so it is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane, and the apparatus used for this purpose is
called dialyzer. And what is the experimental setup? A bag of suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing, and the molecules and ions diffused through the membrane into the outer water, and pure colloidal solution is left behind inside the bag. So this is known as dialysis, which is one of the important phenomenon of purifying colloidal solution. Okay. Yes, the next process for the purification of colloidal solution is, the next method is electrodialysis. ഡയാലിസിസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ്. ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ് മീൻസ് ഡയാലിസിസ് ബൈ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ഹിയർ dialysis is conducted through electricity. Okay, so ordinarily the process of dialysis is quite slow. It can be made faster by applying an electric field if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte. So what is the purpose of doing electrodialysis? നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് എന്നൊരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ് എന്ന മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ ഡയാലിസിസ് ഫോർ ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ക്വൈറ്റ് സ്ലോ. അതൊരു സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫാസ്റ്റർ. അപ്പൊ അത് ഫാസ്റ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ there is a condition. ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ് നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് എന്ത്, if the dissolved substance in the impure colloidal solution, impure ആയിട്ടുള്ള കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് ഡയാലിസിസ് നടത്തി കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ dialysis is a method used for purifying colloidal solution, but ordinarily it is a slow process. In order to make it faster, electric field is applied or electricity is used, but there is a condition. If electric field is used only if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് ഡയാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് സോ ദി പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ദി എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൊല്യൂഷൻ. ഹിയർ ഓൾസോ a suitable bag containing a membrane, and that bag contain the impure colloidal solution is taken, which contain a suitable membrane, and it is suspended in the vessel containing continuously flowing water. But what is the difference between the experimental setup of dialysis and electrodialysis എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആനോഡ് ആൻഡ് കാഥോഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കണം, അതാണല്ലോ ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഡയാലിസിസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ് തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ in electrodialysis electrodes are used because here electrolysis takes place. Okay, appo anode cathode ningalku kaanan sadikkum. Adana the colloidal solution is placed in a bag of suitable membrane while pure water is taken outside. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ. But electrodes are fitted in the compartment. ഇവിടെ പക്ഷേ ഇലക്ട്രോഡ്സും ഉണ്ട്. പ്രോസസ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഏതുപോലെ ഡയാലിസിസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസും. The ions present in the colloidal solution migrate out to the oppositely charged. അപ്പം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അയോൺസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് മെംബ്രെയിനിലൂടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഡയാലിസിസിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ് സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻ. ബട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാഥോഡ്. Right? And ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ
ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആനോഡ്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അയോൺസിന്റെ ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും അപ്പൊ അയോൺസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും. പിന്നീട് ബാക്കി നമുക്ക് ആ ബാഗിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. Okay, so this is electrodialysis. So what is the difference between dialysis and electrodialysis? Yes, normal dialysis is a slow process. In order to make it faster, electric field is applied. But there is a condition. Electric field is applied only if the dissolved substance in the impure colloidal solution should be an electrolyte. Okay, and the experimental setup is almost same, but the difference is in the case of electrodialysis, two electrodes are present in the apparatus. Okay, and then ions migrated from or diffused through the membrane move towards the opposite electrode, and the colloidal solution left behind inside the bag become purified after this process. Okay, so this is the another important method used for the purification of colloidal solution. Then another method used for the purification of colloidal solution is ultrafiltration. You are familiar with filtration. Okay, filtration is conducted for the purification of substances. Okay, on the basis of the size of the particle present in the particular substance. Here, the purification method of colloidal solution is ultrafiltration. That is, ultrafiltration is the process of separating the colloidal particles from the solvent and soluble solutes present in the colloidal solution by specially prepared filter paper which are permeable to all substance except the colloidal particles. And എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു സോൾവെന്റിൽ നിന്നും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അൾട്രാഫിൽട്രേഷൻ. ഇവിടെയും ഫിൽട്രേഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ നോർമൽ ഫിൽട്രേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോർമൽ ഫിൽട്രേഷൻ വി യൂസ് ദ നോർമൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ, right? But in the case of ultrafiltration, specially prepared filter papers are used. That specially prepared filter papers are known as ultra filter paper എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നോർമൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പേഴ്സിനകത്തിലെ ഹോൾസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോൾസ് ആയിരിക്കും അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനകത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദി പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓർ ദി ഫിൽട്രേഷൻ ബൈ യൂസിങ് അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഈസ് നോൺ ആസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ. ഇനി അതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസും ഈ അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിച്ച് ആർ പെർമിയബിൾ ടു ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ദി കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ pass through ordinary filter paper because the pores are too large. നോർമൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ കൂടെ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങ് പോരും, ബിക്കോസ് അതിന്റെ പോഴ്സ് വളരെയധികം വലുതായതുകൊണ്ട്. However, the pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with colloidal solution to stop the flow of colloidal particles. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിന്റെ ഹോൾസിന്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ദ യൂഷ്വൽ colloidal 4% solution of nitrocellulose is a mixture of alcohol and ether. അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, നൈട്രോസെല്ലുലോസിന്റെ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഈതർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ നോർമൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിന്റെ പോഴ്സിന്റെ സൈസിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. അപ്പൊ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ അതിനകത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അത്തരത്തിൽ അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നടത്തുന്ന ഫിൽട്രേഷനിലൂടെ നമ്മൾ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനെയാണ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. An ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper in a collodion solution. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷനകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ, നോർമൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ, സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഹാർഡനിങ് ബൈ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ഇപ്പൊ ഹാർഡനിങ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു. Thus, by using ultra filter paper, the colloidal particles are separated from rest of the മെറ്റീരിയൽസ്. മനസ്സിലായോ? കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനകത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാധാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, അതിനുശേഷം ഫോമാൽഡിഹൈഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹാർഡനിങ് നടത്തുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ കിട്ടുന്നു ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. ആ അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ നമുക്ക് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ്, ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനുള്ളിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ദ പ്രോസസ് പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ്. അപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് അപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി you have to apply pressure on them. The colloidal particles left on the ultra filter paper are then stirred with fresh dispersion medium to get a pure colloidal solution. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പേപ്പറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി. അതിനെ ഇനി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിർ ചെയ്തെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിർ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റെസിഡ്യൂവിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാഷ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്യുവർ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ നിന്നും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി അത്രയും കിട്ടുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ ആണെന്ന് അപ്പോഴും പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾസോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫിൽറ്ററിംഗ് ദി എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും, അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ കിട്ടും. ബട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ സോൾവെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ്? അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ. ഓക്കെ, next for purification methods കഴിഞ്ഞു. Next is the properties of colloidal solutions. Colloidal solutions have certain properties. Colligative property. Colloidal particles being bigger aggregates, the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to a true solution. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. Compared to true solution, the size of the colloidal particle is little bigger, and compared to suspension, the size of the colloidal particles is very smaller. Okay, but in between, the size of the particle of a colloidal solution is in between true solution and suspension എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Hence, the value of colligative property. Yes, we learned about colligative properties in the solution. Osmotic pressure, relative lowering of vapor pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point are of small order as compared to the values shown by true solution at same concentration. Okay. അപ്പോൾ ജനറലി എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. First one is Tyndall effect. One of the most important property exhibited by the colloidal solution is Tyndall effect. Okay. Yes, Tyndall effect is the scattering of light in a colloidal solution. ഒരു colloidal solutionനുള്ളിൽ ലൈറ്റിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ജനറലി Tyndall effect എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. And this effect was first observed by Faraday and later studied in detail by Tyndall, and so it is termed as Tyndall effect. First ഇത് പഠിച്ചത് ഫാരഡേ ആണെങ്കിലും പിന്നീട് അതിന്റെ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി കൊണ്ടുവന്നത് ടിൻഡൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്? This is due to the fact that colloidal particles can scatter light in all directions in space. ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു വെക്കുക, അതിനകത്തൊരു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ കടത്തി വിടുക. We can see the path of light inside the colloidal solution, and that process or that phenomena or that property exhibited by the colloidal solution is known as Tyndall effect.
എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ദി കൊളോയിഡൽ പാർട്ടികൾ. നമ്മൾ കടത്തിവിടുന്ന ലൈറ്റിനെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും സ്കാറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട്? കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനുണ്ട്. ആ ഒരു എബിലിറ്റി കാരണമാണ് നമുക്ക് ആ കടത്തിവിടുന്ന ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ടിൻഡൽ എഫക്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ്. ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഈ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വഴി ലൈറ്റിനെ കടത്തിവിടുന്നു. കണ്ടോ അവിടെ ഒരു സ്കാറ്ററിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇതാണ് സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റ്. അപ്പൊ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്കാറ്ററിംഗ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നോർമലി നമ്മൾ വെസലിന്റെ പുറത്തു കൂടി നോക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബീം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പാത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടിൻഡൽ കോൺ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബീം ഈസ് നോൺ ആസ് ടിൻഡൽ കോൺ. Okay, appo adana Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied. എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ Tyndall effect ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ Tyndall effect ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. And these are the conditions. The first one is the diameter of the dispersed particle is not much smaller than wavelength of the light used. നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്തിനേക്കാളും ഒരിക്കലും ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സ്മോളർ ആകാനായിട്ട്, ചെറുതാകാനായിട്ട് പാടില്ല. അത്രയും ഡയമീറ്റർ ചെറുതാണെങ്കിൽ we cannot observe the Tyndall effect in the colloidal solution. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used. And the second condition is the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. Dispersion mediumത്തിന്റെയും dispersed phaseന്റെയും refractive index അല്ലെങ്കിൽ indices magnitudeൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസവും കാണിച്ചിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ Tyndall effect ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. So the important property of colloidal solution is Tyndall effect. Generally, it is the scattering of light in a colloidal solution, and this effect is due to the fact that colloidal particles scatter light in all directions. Okay, and this scattering of light illuminates the path of beam in the colloidal. ആ സ്കാറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ പാത്ത് അതിനകത്ത് ഇല്ലുമിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. When a beam of light is passed through the colloidal solution, we can see the path of light beam inside the colloidal solution due to the scattering of particles by the colloidal solution in all space. And that phenomena or that property exhibited by the colloidal solution is known as Tyndall effect. Okay, but Tyndall effect can be observed in colloidal solution by satisfying two conditions. The first condition is the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of light used, and the second condition is the refractive indices of dispersed phase and dispersion medium show great difference in their magnitude. Okay. Then next property exhibited by the colloidal solution is color. The color of colloidal solution depends on the wavelength of light scattered by dispersed particle. The wavelength of light further depends on the size and nature of the particle. Colloidal solution color കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ലൈറ്റിനും കുറഞ്ഞ ലൈറ്റിനും ഏത് എക്സ്റ്റെന്റ് വരെയാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനുള്ളിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നത്. ആ സ്കാറ്ററിംഗിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ കളർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ്. പിന്നീട് അപ്പൊ സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ആ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതാണ് കളർ എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ദി കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ. ആൻഡ് another important property of the colloidal solution is Brownian movement. Brownian movement. When colloidal
solution are viewed under a powerful ultra microscope, the colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion or in a random motion. This motion was first observed by Robert Brown and it is known as Brownian movement. The zigzag motion or the random motion of the colloidal solution. നമ്മളൊരു ultra microscope ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തൊരു colloidal solution ഒബ്സർവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ we can see that the colloidal particles move in a random motion. ഒരു random motion ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പരസ്പരം ബോംബാർഡ് ചെയ്ത് കൊളൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു zigzag മാനറിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ബോട്ടണിസ്റ്റ് ആയ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റും എന്താണ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, this motion is independent of the nature of colloid but depends on the size of the particle and viscosity of the solution. ഒരിക്കലും കൊളോയിഡിന്റെ നേച്ചറിനെ ഈ പറഞ്ഞ മൂവ്മെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൊല്യൂഷന്റെ വിസ്കോസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് independent of the nature of colloidal solution but it depend on the size of the particle and also the viscosity of the solution. Smaller the size and lesser the viscosity, faster is the motion. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എങ്ങനെയാണ്? സൈസ് എത്രത്തോളം ചെറുതാകുന്നു, വിസ്കോസിറ്റി എത്രത്തോളം കുറവാകുന്നു, അത്രയും എന്താണ് മോഷൻ അത് വേഗത്തിലാകും. ഓക്കെ, അപ്പോ ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the movement exhibited by the colloidal particle in a random motion or in a zigzag motion is known as Brownian movement, and this movement does not depend the nature of the colloidal solution but it depend on the size of the particle and also the viscosity of the solution. Smaller the size and lower the viscosity, faster will be the motion. Okay, then the Brownian movement has been explained to be due to the unbalanced bombardment of the particle by the molecules of dispersion medium. അപ്പൊ ഇതിനകത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഓർഡർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം ബോംബാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതും അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോംബാർഡ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവര് പല സ്ഥലത്തേക്കും പല ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഓർഡർലെസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. ബോംബാർഡ്മെന്റ്, അൺബാലൻസ്ഡ് ബോംബാർഡ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, യെസ്, കണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോംബാർഡ്മെന്റ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് റാൻഡംനെസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഇവര് മൂവ് ചെയ്യാണ്, റാൻഡം ആയിട്ട് സിഗ്സാഗ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദി ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ദ orderless or the zigzag motion exhibited by the particle, colloidal particle is known as Brownian movement, and this is due to the unbalanced bombardment of the particle, but this movement does not depend on the nature of the colloidal solution. It depend on the size of the particle and viscosity of the solution. Smaller the size, lesser the viscosity, faster will be the motion. Okay, next property exhibited by the colloidal particle is charge. Charge on colloidal particles. Colloidal particle always carries an electric charge. The nature of this charge is same on all the particles in a given colloidal solution and may be either positive or negative. Colloidal solution charge ഉണ്ട്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും ആ ഒരു സൊല്യൂഷന് ടോട്ടലി ഒരു ചാർജ് ആയിരിക്കും. അത് പോസിറ്റീവ് ആകാം, നെഗറ്റീവ് ആകാം. അല്ലാതെ ഒരു സൊല്യൂഷനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ചാർജ് വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പം കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ എക്സിബിറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്. ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ചാർജ് ഈസ് same in all the particles in a given colloidal solution and it may positive or negative. The charge on the salt particle is due to the one or more reason. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇവർക്ക് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Due to electron capture by salt particle during electrodispersion of metals. Due to preferential adsorption of
ions from solution or due to the formulation of electrical double layer. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റീസൺസ് ഉണ്ട് ഇവർ ചാർജ് കാണിക്കാൻ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ആണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഫ്രം ദി സൊല്യൂഷൻ. ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അയോൺസിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയോൺസിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവർക്ക് ചാർജ് കിട്ടാം. അതൊരു റീസൺ ആണ്. മറ്റൊരു റീസൺ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? ചാർജ് കിട്ടാം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻസ് ചാർജ് കാണിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ളത്. പ്രിഫറൻസ് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രിഫറൻഷ്യൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ആണ് ഇതിലെ മോസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. The sole particles acquires positive or negative charge by preferential adsorption of positive or negative ions. പോസിറ്റീവ് അയോണിനെയാണ് ഇവർ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, അതോ നെഗറ്റീവ് അയോണിനെയാണ് ഇവർ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ചാർജ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, when two or more ions are present in dispersion medium, ഒരു ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അയോൺസ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? അവിടെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് അയോൺ കോമൺ ടു ദി കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ യൂഷ്വലി ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഇപ്പം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അയോൺസ് പ്രസന്റ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അയോൺസിനെ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് അയോൺ ആണോ ഉള്ളത്, ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടിടത്തും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിൽ ഇപ്പൊ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇങ്ങനെ 3 അയോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ എക്സ് എന്ന അയോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും പ്രിഫറൻഷ്യൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്? യെസ്, ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിലെ എക്സ് എന്ന അയോൺസിനെ ആയിരിക്കും ഇയാൾ പ്രിഫറൻഷ്യലി അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് when two or more ions are present in the dispersion medium, നമ്മുടെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അയോൺ ഏതാണോ അയാൾക്കായിരിക്കും പ്രിഫറൻഷ്യൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ അക്യൂസ് either പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അനി രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യെസ്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടും കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ അക്വയർ either പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു. The combination of two layers of opposite charges around the colloidal particle is called Helmholtz electrical double layer. അതായത് നമ്മളുടെ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളിന് ചുറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജിന്റെ 2 ലെയർ വരും. ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പോസിറ്റീവും മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും. കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന്റെ ചുറ്റിനും 2 layers of opposite charges are formed and these layers, അതിൽ ഒരു ലെയർ ഫിക്സഡ് ലെയർ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം, ഏതാണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ലെയർ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരെണ്ണം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. അതിന് ചുറ്റും എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും? മൊബൈൽ ആയിരിക്കും, അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള 2 ലെയർ ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ? കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന് ചുറ്റും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ the formation of 2 layers or the combination of 2 layers of opposite charge around the colloidal solution is known as, അതിനെ നമ്മൾ Helmholtz electrical double layer എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതേ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അയോൺസ് ഈസ് ഫേർംലി ഹെൽഡ്. അത് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതിന് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ലെയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫിക്സഡ് ലെയർ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മൂവ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലെയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ചാർജ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then since separation of charge is a seat of potential, അപ്പൊ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ? അപ്പൊ ചാർജ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻസ് ഓൺ ദി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി ഡബിൾ ലെയർ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ലെയർ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെയർ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഫിക്സഡ് ലെയർ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ചുറ്റുമുള്ള ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലെയർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ള ലെയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവർക്കിടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ,
this potential difference between fixed layer and diffused layer of opposite charge is called electrokinetic potential or zeta potential. ഇത്തരത്തിൽ ഈ രണ്ട് ലെയറിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോകൈനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so another important property exhibited by the colloidal solution is charge. Okay, so colloidal solution always carry an electric charge. It may either positive or negative. And charge exhibited by the colloidal solution is due to more than one reason. Mainly, first one is preferential adsorption of ions from the solution or the dispersion medium. And another reason is formation of electrical double layer. Okay, preferential adsorption of ions is the most acceptable reason behind the charge of colloidal solution. This colloidal, when two or more ions are present in the dispersion medium, preferential adsorption of ion, which is commonly present in the colloidal solution, takes place. Okay. And then the formation of electrical double layer means the combination of two layers having opposite charge formed around the colloidal solution, and the first layer is fixed. Okay, and that layer is known as fixed layer. It does not move. And the second layer is mobile phase, which is moving, and that layer is known as diffused phase. Okay, or diffused layer. And the combination of these two layers around the colloidal solution is known as Helmholtz electrical double layer. Okay, and a potential difference is developed between these two oppositely charged layers, and that potential difference is known as electrokinetic potential or zeta potential, which is very important. Charge on colloidal particle and the portion very important. Okay. Another property exhibited by the colloidal solution is electrophoresis. Electrophoresis. When electric potential is applied across two platinum electrodes dipping in a colloidal solution, the colloidal particles move towards one or the other electrode. Electrophoresis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഇവിടെ ഒരു colloidal solution എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ colloidal solution അതിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? Electric potential is applied across a two platinum electrodes dipped in a colloidal solution. ഒരു colloidal solutionൽ രണ്ട് platinum electrodes നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Then what happens? The colloidal particles move towards one or other electrode. ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ്മെന്റ് സംഭവിച്ചത്? യെസ്, അണ്ടർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. And that movement of colloidal particles under an applied electrical potential is known as electrophoresis. അത്തരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത നമ്മൾ കൊടുത്ത എക്സ്റ്റേണലായി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ്മെന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിനോമിനനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നതായിട്ട്? മൂവ് towards cathode. Yes, and negatively charged particles move towards anode. Positive charge ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ കാഥോഡിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആനോഡിലേക്കും ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, then when electrophoresis, ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഫോറസിസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? This movement of colloidal particles can be prevented. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസിനെ തടയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The opposite process of electrophoresis is known as electro osmosis.
Okay, so what is mean by electrophoresis? When electric potential is applied across two platinum electrodes dipping in a colloidal solution, the colloidal particle move towards the electrodes. And this movement of colloidal particle under the application or under movement of colloidal particles under an electrical potential is known as electrophoresis. Positively charged ions or particle move towards cathode and negatively charged particle move towards anode. Okay, and this electrophoresis can be prevented or by stopping the movement of this particle by using suitable methods, and that phenomena which opposite to the electrophoresis is known as electroosmosis. So this is the another property exhibited by the colloidal particles. Next property of colloidal particle is coagulation or precipitation. അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് coagulation അല്ലെങ്കിൽ precipitation എന്ന് പറയുന്നത്. The process of settling of colloidal particle is called coagulation or precipitation of this salt. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലയോഫിലിക് ആൻഡ് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നിടത്ത് precipitation നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഏത് കൊളോയിഡ്സിനാണ് precipitation നടന്നത്? യെസ്, ലയോഫോബിക് സോൾസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സിനാണ് precipitation നടന്നത്. അപ്പൊ precipitation നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ coagulation നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ precipitation നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, അത്തരത്തിൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റിലിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് coagulation or precipitation എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് coagulation പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോഫോറിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു മെത്തേഡ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ള സോൾസിനെ പരസ്പരം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി, അതിന് coagulation സംഭവിക്കും. ആ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് വഴി അവർക്ക് coagulate ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ല ബൈ ബോയിലിംഗ് ഓർ എന്താണ് ഡയാലിസിസ് ഓർ ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്. ഇത്തരത്തിൽ several methods are used for carrying out എന്താണ് coagulation. And it has been observed that ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് coagulation നടക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ, കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന്റെ coagulation നടക്കുന്നതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. ആ റൂളിന്റെ പേര് ഹാർഡി-ഷൂൾസ് റൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹാർഡി-ഷൂൾസ് റൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ റൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, greater the valence of flocculating ion added, greater is its power to cause precipitation. എത്രത്തോളം എക്സ്റ്റെൻഡിൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ precipitation നടത്താം എന്ന് പറയുന്ന റൂളാണ് ഹാർഡി-ഷൂൾസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള അയോണിന്റെ വാലൻസി എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ആ സൊല്യൂഷന്റെ കോയാഗുലേറ്റിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഹാർഡി-ഷൂൾസ് റൂൾ പറയുന്നത്. Greater the valency of the flocculating ion, greater will be its power for coagulation എന്നാണ് പറയുന്നത്. Power to cause precipitation or coagulation, and this rule is known as Hardy-Schulz rule. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് സോൾ ആണ് കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സോൾ ആണ് കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ്? പോസിറ്റീവിനെ അല്ലേ. അപ്പൊ പോസിറ്റീവിന്റെ വാലൻസി, പോസിറ്റീവ് അയോൺസിന്റെ വാലൻസി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നോക്കിയെടുക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും സ്പീഡിൽ എന്ത് നടക്കും? കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ നോക്കിക്കേ, അലൂമിനിയവും ബേരിയവും സോഡിയവും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള വാലൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ്? യെസ്, അലൂമിനിയത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഡർ വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടു. അതാണ് greater the valency of the flocculating ion, greater will be the coagulating power അല്ലെങ്കിൽ precipitation power എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു നെഗറ്റീവ് സോളിനെയാണ് നമുക്ക് coagulate ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ according to Hardy-Schulz rule, this is the order because aluminum has the greater valency, so greater will be its power for coagulation or precipitation. പോസിറ്റീവ് സോളിനെയാണ് നമുക്ക് coagulate ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലോ അവിടെ അപ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിലായിരിക്കും? യെസ്, നെഗറ്റീവ് അയോണിന്റെ വാലൻസി കൂടുന്ന ഓർഡർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക്, ഇയാളല്ലേ ഇതെന്താണ്? ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇയാളുടെ വാലൻസി, നെഗറ്റീവ് വാലൻസി കൂടിയത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിലേക്ക് വന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് സോളിന്റെ coagulation ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അയോൺസിന്റെ വാലൻസി ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പൊ അതേത് റൂളാണ്? Hardy-Schulz റൂളാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ coagulation?
coagulation is the settling out of colloidal particles, and it can be made by so many ways: electrophoresis, mixing two oppositely charged salts, or by boiling, or dialysis, or by the addition of electrolytes. And a related rule is known as Hardy-Schultz rule, which states that the greater the valency of flocculating ion, greater will be its coagulation power. Okay. Then the minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of salt in 2 hours is called coagulating value. മറ്റൊരു term ആണ് related to coagulation of colloidal particles is coagulating value. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 2 ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഒരു സോളിന് precipitation നടക്കണം. 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു കൊളോയിഡൽ സോളിന് എന്ത് നടക്കണം? precipitation or coagulation നടക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏത് യൂണിറ്റിലായിരിക്കണം? മില്ലിമോൾസ് പെർ ലിറ്ററിലായിരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ മിനിമം കോൺസെൻട്രേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് coagulating value. The minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter. എന്തിനു വേണ്ടി? To cause precipitation. ഇങ്ങനെ in 2 hours, 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സോളിന് precipitation നടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവ്, മില്ലിമോൾസ് പെർ ലിറ്ററിലുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് coagulating value. The minimum amount of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation or coagulation of an salt in 2 hours is known as its coagulating value. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അളവ് കുറയുന്നു അത്രത്തോളം അയാളുടെ coagulating പവറും increase ചെയ്യും. Yes, next is coagulation of lyophilic salts. Lyophobic and lyophilic salts already നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ coagulation of lyophilic salts ആണ് പറയുന്നത്. There are 2 factors which are responsible for the stability of lyophilic salts. We know that lyophilic salts are stable in nature because it does not precipitate. And 2 factors are responsible for the stability of these lyophilic salts. These factors are, first one is the charge and second one is the solvation of the colloidal particles. When these factors are removed, the lyophilic salts can be coagulated, which means that it become unstable. Colloidal solution il lyophilic salts stable ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് സ്റ്റേബിൾ ആകാനുള്ള 2 റീസൺസ് ആണ്. ഒന്ന് അയാളുടെ ചാർജും മറ്റൊന്ന് അയാളുടെ സോൾവേഷനും. അപ്പൊ ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഇയാൾ കോയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ precipitate ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? അയാളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടത്, അൺസ്റ്റേബിൾ ആയി എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ബൈ ആഡിങ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിന്റെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അനദർ മെത്തേഡ് ഈസ് ബൈ ആഡിങ് എ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെന്റ്. സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾവെന്റിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത ഈ ലയോഫിലിക് സോൾട്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. When solvents such as alcohol and acetone are added to hydrophilic, lyophilic salts is also known as hydrophilic salt. Okay, അങ്ങനെയും പറയും. The dehydration of dispersed phase occurs. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ, അസറ്റോൺ എന്നീ സോൾവെന്റുകളെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് സോളിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ what happens? Dehydration of dispersed phase occurs. Dehydration നടക്കും, water elimination അവിടെ നടക്കും. Elimination of water takes place, and under this condition a small quantity of electrolyte ആയിരിക്കും അവിടെ coagulation കാരണമാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ചാർജിനെയും സോൾവേഷനെയും റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ലയോഫിലിക് സോൾട്സിനെ coagulate ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, and protection of colloids. Lyophilic salts are more stable than lyophobic salts. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. This is due to the fact that lyophilic colloids are extensively solvated. The 2 factors or the 2 main reasons for the stability of
lyophilic salt is charge and solvation of the particle. Okay, the lyophilic salts is extensively solvated, that is colloidal particles are covered by a sheet of liquid in which they are dispersed. ഒരു ലിക്വിഡ് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് ഇയാൾ സോൾവേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇയാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലയോഫിലിക് സോൾട്സ് എന്താണ്, ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരാൾക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ലയോഫോബിക് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾ ആണ്. അപ്പം ഈ ലയോഫിലിക് സോൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇയാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ലയോഫിലിക് സോൾ, ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ്സിന് സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാവ് എ യൂണിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സ്. ലയോഫോബിക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്, ലയോഫിലിക് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലയോഫിലിക്കിന് ലയോഫോബിക്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലയോഫിലിക് സോൾസിനെ എന്ത് വിളിക്കാം, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. When a lyophilic soil is added to lyophilic soil, അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ്. ലയോഫിലിക് സോളിനെ ലയോഫോബിക് സോളിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറ്റും, ഈ ലയോഫിലിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ലയോഫോബിക്കിന് ചുറ്റും ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ലാറ്റർ ഫ്രം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൽ നിന്നും അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ലയോഫോബിക്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് സോ ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്. അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലയോഫിലിക് സോളിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്റ്റേബിൾ, ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, then next is emulsions. അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് എമൽഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിക്വിഡ് കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം ആണ് എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ലിക്വിഡ് കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്പെർഷൻ ഓഫ് ഫൈൻലി ഡിവൈഡഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ അനദർ ലിക്വിഡ്. ഒരു ലിക്വിഡിൽ മറ്റൊരു ലിക്വിഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു. അതായത് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും ലിക്വിഡ് ആണ്, ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയവും ലിക്വിഡ് ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ലിക്വിഡ് ആയി വരുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് if a mixture of two immiscible or partially miscible liquids is shaken, a dispersion of one liquid in another is obtained, which is called emulsion. പരസ്പരം കൂടിക്കലരാത്ത രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഷേക്കൺ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ലിക്വിഡ് മറ്റൊന്നിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറലി one of the two liquids in water. Two types of emulsions. The emulsions are of two types. First one is oil dispersed in water, OW type എന്ന് പറയാം. And the second one is water dispersed in oil, water oil type എന്ന് പറയാം. So emulsion means liquid colloidal system. The dispersion, if a mixture of two immiscible or partially miscible liquid is shaken, dispersion of one liquid over the another is obtained, and that liquid is known as emulsion. Generally there are two types of emulsion. First one is oil dispersed in water. Here oil is the dispersed phase and water acts as the dispersion medium. And in the case of water dispersed in oil, water is the dispersed phase and oil acts as the dispersion medium. Okay, ഇതാണ് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. Then emulsions of oil in water are unstable. Oil in water എന്ന് പറയുന്നത് unstable ആണ്, and sometimes they separate into two layers on standing. കുറേ നേരം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവര് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മുകളിൽ ഓയിലും താഴെ വാട്ടറും എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിൽ ഇപ്പൊ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണന്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. തേർഡ് കമ്പോണന്റ് ഈസ് ആഡഡ് for stabilizing such emulsion, and that third component is known as emulsifying agent. Okay, so emulsions la oil in water emulsion is generally unstable. Okay, and sometimes it may separate into two layers on standing, and for the stabilization of such emulsion a third component is added, and that third component is known as emulsifying agent. Okay, എന്താണ് തേർഡ് കമ്പോണന്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എമൽസിഫൈയിങ് ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
The emulsifying agent forms an interfacial film between suspended particle and the medium. അവിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലായിട്ട് ഈ എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് ഒരു ഇന്റർഫേഷ്യൽ ഫിലിം എന്ത് ചെയ്യും? ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, കൂടുതൽ ഡീപ്പിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി പലപ്പോഴും ഓയിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ എമൽഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ്, ഗംസ്, നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് സോപ്സ് ഒക്കെയാണ്. അതേപോലെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഓയിൽ എമൽഷനിലാണെങ്കിൽ ഹെവി മെറ്റൽ സോൾട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്, ലോങ് ചെയിൻ ആൽക്കഹോൾ, ലാംപ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ സബ്സ്റ്റൻസുകളായിരിക്കും എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and emulsions can be diluted with any amount of dispersion medium. On the other hand, the dispersed liquid when mixed forms a separate layer. എമൽഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിന്റെ എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എമൽഷൻസിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ എമൽഷൻസ് ആർ ഓഫൺ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്. എമൽഷൻസിനകത്തുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും? കൊയാഗുലേഷൻ സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇതിലും എന്താണ് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റും പഠിച്ചതാണ് കൊളോയിഡിന്റെ കേസിൽ. എമൽഷൻസും എന്ത് കാണിക്കും? ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കും, ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് കാണിക്കും. എമൽഷൻസ് ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ലിക്വിഡ്സ്. എമൽഷൻസിനെ നമുക്ക് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷനിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എമൽഷൻസിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, next is colloids around us or the application of colloids. Colloids നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. എക്സാമ്പിൾസ്: ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദി സ്കൈ. സ്കൈയുടെ ബ്ലൂ കളർ അത് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള ഒരു കൊളോയിഡ് ആണ്. അതേപോലെ ഫോഗ് മിസ്റ്റ് ആൻഡ് റെയിൻ. ഫോഗ്, മിസ്റ്റ്, റെയിൻ, മഞ്ഞ് തുള്ളികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ബ്ലഡ്, സോയിൽ, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഡെൽറ്റ, റിവറിന്റെ അവിടെ ഡെൽറ്റ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള കൊളോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇലക്ട്രിക്കൽ precipitation of smoke. സ്മോക്കിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ precipitation is one of the application of colloid. സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇസ് എ colloidal solution of solid particle, കാർബൺ, ആഴ്സനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഡസ്റ്റ്, എയറിനകത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ത്? സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം ചിമ്മിനിയിൽ നിന്നും സ്മോക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ the smoke before it comes out from chimney is led through a chamber containing plates having a charge opposite to that carried by smoke particle. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചിമ്മിനിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ സ്മോക്കിനെ നമ്മളൊരു ചേംബറിനകത്തിൽ കൂടെ കടത്തിവിടും. ഇനി ആ ചേംബറിനകത്തിൽ എന്തുണ്ട്? പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോക്ക് പാർട്ടിക്കിളിൽ ഏത് ചാർജ് ആണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ആ ചേംബറിനകത്തിലുള്ള പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, and the particles on coming in contact with these plates losing their charge and get precipitated. അപ്പം സ്മോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ സ്മോക്ക് പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മളൊരു ചേംബറിനകത്തിൽ കൂടെ കടത്തിവിടുന്നു. ആ ചേംബറിനുള്ളിലുള്ള പ്ലേറ്റിന്റെ ചാർജ് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് അവരുടെ ചാർജ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർക്ക് എന്ത് നടക്കും? കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഓൺ ദി ഫ്ലോർ. അപ്പൊ കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സെറ്റിലിംഗ് ഡൗൺ ആണല്ലോ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് എന്ത്? വൺ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ precipitation ഓഫ് സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൊളോയിഡിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന precipitators നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കോട്രൽ precipitators എന്നാണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊളോയിഡ്സിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. The water obtained from natural sources contains so many impurities. Alum is added to such water. Alum ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. So that is the another application. Next is medicines.
Most of the medicines that we use in our daily life is colloidal in nature. For example, arginol is a silver salt used as an eye lotion. Eye lotion ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഷൻ ആണ് ആർജിറോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആർജിറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവറിന്റെ ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. Then colloidal antimony is used in curing cancer. ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൊളോയിഡൽ ആന്റിമണി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Then colloidal gold മസ്കുലർ ഇൻജെക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കൊളോയിഡൽ ഗോൾഡ്. മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ നമുക്കറിയാം, മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതൊരു എമൽഷൻ ആണ്. സ്റ്റൊമക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അറിയാം, മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്താ അന്റാസിഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാം അല്ലെ, അതെന്താണ് ഒരു എമൽഷൻ ആണ്. Then colloidal medicines are more effective because they have large surface area. അപ്പോൾ large surface area ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം അസിമിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ. Then next application is tanning. Animal hides are colloidal in nature. Animal hide എന്താണ്? കൊളോയിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ when a hide which has positive എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടാനിനകത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഇപ്പൊ ടാനിനകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതും ഈ ടാനിനകത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതും വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? മ്യൂച്വൽ കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കുമല്ലോ. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ലെതർ ഹാർഡനിങ് സംഭവിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ടാനിന്റെ പകരത്തിൽ നമ്മൾ ക്രോമിയം സോൾട്ടും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. Next is photographic plates and films. Photographic plates or films are prepared by coating an emulsion of the light sensitive silver bromide in gelatin over glass plates or celluloid films. Photographic plates നെയും ഫിലിംസിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. എത്തരത്തിൽ? എമൽഷൻ ആണ് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എമൽഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡിനെ ജെലാറ്റിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലോയിഡ് ഫിലിംസിലോ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഏതാണ്? എമൽഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് വൺ ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. Then rubber industry. Latex എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ ലാറ്റക്സ് അറിയാം നമുക്ക്, which is a colloidal solution of rubber particles. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. അപ്പൊ റബ്ബറിനെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ലാറ്റക്സിനെ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റബ്ബറിനെ കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സിൽ പെയിന്റ്സ്, ഇങ്ക്, സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്, റബ്ബർ, ഗ്രാഫൈറ്റ്, ലൂബ്രിക്കന്റ്, സിമെന്റ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം എന്താണ്? കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. സോ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ കൊളോയിഡ്സിന് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നമുക്ക് 3 ഭാഗമായിട്ട് 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് കറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്തിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സബ് ഡിവിഷൻസ് പഠിച്ചു. അഡ്സോർപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ പഠിച്ചു. അതിന്റെ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു അഡ്സോർപ്ഷൻ പഠിച്ചു. Then 2 types, physisorption, chemisorption, effect of temperature in both physisorption and chemisorption. Yes, adsorption isotherm, Freundlich adsorption isotherm. Then catalysis, homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, mechanism of heterogeneous catalysis, and then enzyme catalysis, mechanism of enzyme catalysis. Then colloids, types of colloids based on different criteria. Examples of colloids, then properties of colloids, purification of colloids, preparation methods of colloids, and finally application of colloids. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിക്കകത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. കൂടുതലും തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.